மக்களவையில் மத்திய கல்வி அமைச்சர் जितेंद्र सिंह உரையாற்றி வரும் நேரடி காட்சிகளை நாம் பார்க்கலாம். तो मैं कुछ ही क्षण लेकर के इस बात को कंक्लूड करता हूं. पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस बिल 2024 वाज एनेक्टेड इन जनवरी 24. लेकिन हाल ही के घटनाक्रम के बाद ये इस सरकार की संवेदनशीलता है एंड ओपननेस टू एक्सेप्ट द इनपुट्स एंड टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो टू लर्न फ्रॉम द एडवाइस ऑफ द एक्सपर्ट्स के लगा कि इसको और स्ट्रिंजेंट बनाया जाए. इस एक्ट के तहत जो अनअमेंडेड था उसमें भी दी ऑफेंस इज कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल विद स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट. लेकिन जब महसूस हुआ कि इसे और ज़्यादा सख्त बनाने की आवश्यकता है तो इसकी कुछ एक धाराओं में संशोधन करने का काम किया गया है. सेक्शन 1 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10 पर्सन और पर्सन इन्वॉल्व इन मैल प्रैक्टिस. सरकार की अवधि थी 3 से 5 साल एंड फाइन अप टू 10 लाख. उसको बढ़ा करके 5 से 10 साल किया गया और जुर्माना 50 लाख तक. सर्विस प्रोवाइडर जिसकी परिभाषा मैं कल दे चुका हूं इन माय इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स, उनका फाइन था पहले 1 करोड़ तक, उसे बढ़ा करके 5 करोड़ कर दिया गया और उनको 4 साल के बजाय 8 साल तक कोई और एग्जाम कंडक्ट करने पर बाधित कर दिया गया. डायरेक्टर और मैनेजमेंट की सजा 3 साल से लेकर 10 साल से बढ़ा करके 5 साल से 10 साल तक कर दी गई. फाइन 1 करोड़ से बढ़ा करके 5 करोड़ तक कर दिया गया. और इसी तरह जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, बार बार कुछ एक सदस्यों ने उसका उल्लेख किया है, मैं उस पर भी वाजे कर दूं कि उसके लिए इम्प्रिजनमेंट 5 साल से 10 साल से बढ़ा करके 7 से 10 साल कर दी गई. फाइन which was not less than 1 crore has been increased up to 10 crore. और इसलिए बहुत सारी यहाँ बातें की गई. मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोई भी बच्चा अगर सुसाइड करता है तो जितना आपको उसका खेद है उससे ज़्यादा हमें है. लेकिन हमें आंकड़ों में ना उलझाइए. हालांकि किसी मृतक बच्चे के आंकड़े का व्याख्या करना कोई शोभा नहीं देता, लेकिन दी rate of suicide related to paper leakage also has reduced over the last few years. यही कुछ एक बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ. प्रश्न ये कि श्री N.K. प्रेमचंदन द्वारा प्रस्तुत संशोधन 1 को स्वीकृत किया जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष संशोधन स्वीकृत हुआ. प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए. जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया गया. अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी. निम्नलिखित मान्य सदस्यों के इस विधेयक पर विभिन्न खंडों में आए संशोधन हैं. श्री N.K. प्रेमचंदन, विशाल पाटिल, प्रोफेसर शौकत राय, डीन कोरिया, नीरज मौर्य, आनंद भदौरिया, श्याम कुमार बर्वे, के राधाकृष्णन, E.B. बिडन, लालजी वर्मा, राजेश रंजन, बेनी मेनन, शफी परमबिल, अजय कुमार सिन्हा, मनोज कुमार, शशिकांत सेंथिल, D.M. कतिर आनंद. मेरा अनुरोध है, अगर आप सब अपने अपने संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो अपने अपने स्थान पर चले जाएं. तो मैं सभी खंडों के सभा के निर्णय के लिए एक साथ लेता हूं. जा रहे हैं आप? नो. प्रश्न है कि खंड 2 से 5 विधेयकांग बने. जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ. खंड 2 से 5 विधेयकांग बना. प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयकांग बने. जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ. खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयकांग बने. मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए. मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए.
इसलिए कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। सभा की कार्रवाई कल गुरुवार दिनांक 30 जुलाई 2026 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। மக்களவையில் மத்திய கல்வி அமைச்சர் ஜிதேந்தர் சிங் உரையாற்றினார். டெல்லியில் நடந்த போராட்டத்தின் போது துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தப்படவில்லை என்றும் மக்களவையில் அமைச்சர் ஜிதேந்தர் சிங் விளக்கம் அளித்திருந்தார். டெல்லியில் நடந்த போராட்டத்தின் போது துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தப்படவில்லை என்று அமைச்சர் விளக்கம் அளித்திருக்கிறார். போராட்டத்தை கட்டுக்குள் கொண்டு வர கண்ணீர் புகைக்குண்டுகள் மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட்டன என்றும் மத்திய அமைச்சர் ஜிதேந்தர் சிங் விளக்கம் அளித்திருக்கிறார். துப்பாக்கிச்சூடு நடைபெறவில்லை என்பதால் அது தொடர்பான உத்தரவை யார் பிறப்பித்தது என்ற கேள்வியே எழ வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்றும் அவர் தெரிவித்திருக்கிறார். எதிர்க்கட்சிகள் அமளி காரணமாக நாளை காலை வரை மக்களவையானது ஒத்திவைக்கப்பட்டிருக்கிறது. எதிர்க்கட்சிகளின் அமளியின் காரணமாக நாளை காலை வரை மக்களவை ஒத்திவைக்கப்பட்டிருக்கிறது. எதிர்க்கட்சிகளின் தொடர் அமளியின் காரணமாக நாளை காலை வரை மக்களவையானது ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது. மக்களவையில் மத்திய கல்வி அமைச்சர் ஜிதேந்தர் சிங் உரையாற்றினார். இதையடுத்து எதிர்க்கட்சிகளின் தொடர் அமளியின் காரணமாக நாளை காலை வரை மக்களவையானது ஒத்திவைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அண்மை செய்தியாக பார்க்கிறோம். எதிர்க்கட்சிகளின் தொடர் அமளியின் காரணமாக நாளை காலை வரை மக்களவையானது ஒத்திவைக்கப்பட்டிருக்கிறது. மக்களவையில் மத்திய கல்வி அமைச்சர் ஜிதேந்தர் சிங் உரையாற்றினார். இதையடுத்து தற்போது எதிர்க்கட்சிகளின் தொடர் அமளியின் காரணமாக நாளை காலை வரை மக்களவையானது ஒத்திவைக்கப்பட்டிருக்கிறது. எதிர்க்கட்சிகள் அமளிக்கு மத்தியில் பொது தேர்வு சட்ட திருத்த மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. எதிர்க்கட்சிகள் அமளிக்கு மத்தியில் பொது தேர்வு சட்ட திருத்த மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது. எதிர்க்கட்சிகளின் தொடர் அமளியின் காரணமாக மக்களவை நாளை காலை வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில் எதிர்க்கட்சிகளின் அமளிக்கு மத்தியில் பொது தேர்வு சட்ட திருத்த மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது. இது தொடர்பான விவரங்களை எமது மூத்த துணை ஆசிரியர் ஜோ மகேஸ்வரன் வழங்க கேட்கலாம். ஜோ மகேஸ்வரன், கூடுதல் விவரங்கள். பிரகாஷ், தேர்வு முறைகேடுகள் குறித்த திருத்த சட்ட மசோதா மக்களவையில் அறிமுகம் செய்து வைக்கப்பட்டது. அதை தொடர்ந்து எதிர்க்கட்சிகளுடைய தொடர் அமளியின் காரணமாக அது விவாதத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படாத ஒரு சூழல்ல தொடர்ச்சியாக நேற்று முன்தினம்லாம் இது குறித்து தான் நாடாளுமன்றத்தில் பெரும் கேள்விகள் விவாதங்கள் எழுந்திருந்தது. தற்பொழுது அந்த மசோதா நிறைவேறி இருப்பதாக மக்களவையிலே அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. என்னன்னா, இந்த மசோதாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஏற்கனவே பொது தேர்வுகள் திருத்த முறைகேடுகள் திருத்த சட்டம் ஒன்று இருக்கிறது. ஏற்கனவே பொது தேர்வுகள் முறைகேடுகள் தடுப்பு சட்டம் என்று இருக்கிறது. ஆனா அதுல சில சரத்துக்களை சேர்த்திருக்காங்க. மிக முக்கிய அம்சங்கள் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னாக்கா, அதிகபட்சமாக தண்டனை 10 ஆண்டுகள் வரை, அதிகபட்சமாக 10 கோடி வரை அபராதம், 3 மாதத்துக்குள்ளாக விரைவு நீதிமன்றத்தின் மூலமாக விசாரணை நடத்தி முடிப்பது போன்ற சரத்துக்கள் இடம்பெற்றிருக்கு. அதனால இந்த சட்டத்தை இன்னும் கடுமையாக்கியிருக்காங்க. தண்டனை விரைவாக அதிகமாக கடுமையாக இருக்கிற ஒரு நோக்கத்தில் இந்த சட்ட திருத்தம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இந்த சட்ட திருத்தத்தை அனைத்து கட்சிகளுமே விவாதமின்றி அல்லது முழு ஒத்துழைப்போடு நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பதுதான் எதிர்பார்ப்பாக இருந்தது. ஆனால் எதிர்க்கட்சிகள் முதல்ல முறைகேடுகள் குறித்து விசாரிக்கணும், உடனடியாக கல்வி அமைச்சர் பதவி விலகணும்னு சொல்லி தொடர் அமளியில ஈடுபட்டாங்க. அப்புறம் அவை நடவடிக்கைகள் 20ஆம் தேதி தொடங்கிய நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடர் தொடர்ச்சியாக முடக்கத்திலேயே நீடித்து கொண்டே இருந்த சூழல்ல இந்த மசோதாவும் திங்கட்கிழமை அறிமுகம் செய்து வைக்கப்பட்டது. அதற்கு பிறகும் தொடர்ச்சியாக எதிர்க்கட்சிகள் குரல் இப்ப என்னவான்னா,
மாணவர்கள் போறதுனால தான் வன்முறை குறித்து விசாரிக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க. மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவருடைய கேள்வியே தவறாக இருக்கு, சரியான ஒரு புரிதல் இல்லாமல் மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவரே இப்படி கேள்வியை கேட்கிறார்கள் என்கிற ஒரு விமர்சனமும் பாஜக தரப்பிலிருந்து வந்தது. அந்த மாணவர்கள் பேரணியின் போது ஏற்பட்ட இந்த வன்முறையை தடுப்பதற்காக கண்ணீர் புகை கொண்டுதான் வீசப்பட்டது. துப்பாக்கி சூடு என்பது நடத்தப்படவே இல்லை. அப்ப துப்பாக்கி சூடுவே நடத்தப்படாத ஒரு நேரத்துல இப்ப துப்பாக்கி சூட்டுக்கான உத்தரவை யார் பிறப்பித்திருக்கிறார் அப்படிங்கிற கேள்வியே தேவையில்லை, அந்த கேள்வியை எழுப்புறதே தவறானது என்கிற விளக்கத்தையும் மத்திய அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் வெளிப்படுத்தியதையும் பதிவு செய்ததையும் பார்க்க முடிகிறது. இந்த சூழல்ல தான் இந்த வினாத்தாள் கசிவு தடுப்பு மசோதா, தேர்வு முறைகேடுகள் தடுப்பு திருத்த மசோதா தான் அது, சட்ட திருத்தம். அந்த சட்ட திருத்தம் இப்பொழுது மக்களவையில நிறைவேறி இருக்கிறது. ஆனாலும் கூட எதிர்க்கட்சிகளுடைய தொடர் அமளியின் காரணமாக மக்களவை நாள் முழுவதும் ஒத்திவைக்கப்பட்டு நாளை மீண்டும் தொடங்கும். எதிர்க்கட்சிகளை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த தேர்வு முறைகேடுகள் குறித்து மத்திய அரசு திறந்த மனதோடு இருக்கிறது, விவாதிக்க தயாராக இருக்கிறது, முதல் நாளே பொறுப்பேற்றிருக்கிறது, மிக விரைவாக மறுதேர்வு நடத்தப்பட்டது என்றெல்லாம் சொல்லி மக்களவையில உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்யுங்க, ஆக்கப்பூர்வமாக விவாதிக்க வாருங்கள் என்று பலமுறை எதிர்க்கட்சிகளுக்கு அழைப்பு விடுத்தும் கூட காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகள் அவையில் விவாதிப்பதை தவிர்த்து விட்டு அமளியிலே ஈடுபட்டிருக்கிறாங்க. அவை நடவடிக்கைகளுக்கு குந்தகம் விளைவிக்கிறாங்க, அவையுடைய செயல்பாட்டை முடக்கியிருக்காங்க என்கிற குற்றச்சாட்டு எழுந்திருக்கிற சூழல்ல இப்பொழுதும் அமளி மக்களவை ஒத்திவைக்கப்பட்டிருக்கிறது. பிரகாஷ், விவரங்களை வழங்கியமைக்கு நன்றி ஜோ மகேஸ்வரன். எதிர்க்கட்சிகளின் அமளிக்கு மத்தியில் வினாத்தாள் கசிவு தடுப்பு மசோதா குரல் வாக்கெடுப்பு மூலம் மக்களவையில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. மக்களவையில் நிறைவேற்றப்பட்டதை அடுத்து வினாத்தாள் கசிவு தடுப்பு மசோதா மாநிலங்களவையில் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது. தமிழ் ஜனம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.